तो आपके पास पहली आवश्यक सूत्रता है, वो अपने सूत्रात्मक निवेदनों में कहते हैं आदौ श्रद्धा। आपके जीवन में श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। यदि श्रद्धा के बगैर आप अध्यात्म पथ में नहीं, लौकिक पथ में भी अपनी यात्रा करने निकले, तब भी वह लौकिक यात्रा भी इतनी सफलभूत नहीं होगी। श्रद्धा जेनी जेटली बमणी जेटली दृढ़, એને વિશ્વાસનું શરણ એટલું વધારે પ્રાપ્ત થાય। વિશ્વાસ એટલે ભગવાન મહાદેવ। ભવાની શંકરો વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણો याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वगर श्रद्धाए भगवान महादेव में विश्वास प्राप्त थवो ए संभव नहीं। अने जो श्रद्धा अने विश्वास आ बन्ने भेगा थई गया तो एमना पुत्रनु नाम छे विवेक। श्री गणेश एटले विवेक। आपड़ा जीवन में शास्त्रों प्रत्ये, संतो प्रत्ये, वेद यज्ञों प्रत्ये, ब्राह्मणों प्रत्ये, पोताना जीवन में सद आचरण करनारा महापुरुषों प्रत्ये अपनी श्रद्धा जेटली वधशे एटलो विश्वास आपणो घनीभूत थशे, एटलो विश्वास आपणो दृढ़ थशे। श्रद्धानी दोरी जाल्या वगर आ संसारनी समुद्रमांथी आपणे तरी शकीए एम नथी। भगवदपाद श्री शंकराचार्य जी कही रह्या छे, जीवने मानवने पोताना जीवनने कल्याणना मार्गे लई जवा माटे सौथी पहलू आवश्यक छे श्रद्धा। देखिए, हम आज की श्री विष्णु पुराण की कथा में प्रविष्ट हो रहे हैं, तो हमारी यात्रा आज श्रद्धा से प्रारंभ हुई है। यदि श्रद्धा है तो हम जो भी अपने जीवन के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वह हमें अवश्य प्राप्त हो सकता है। ऐसी ही एक पावन चेतना आज के दिन निर्वाण की ओर अपनी यात्रा लेकर के गई। पुण्यश्लोक श्री अहल्याबाई देवी, जिन्होंने बचपन से ही अपने जीवन में श्रद्धा के बल को संजोल के रखा। आज अहल्याबाई जेमनी आगळना नाम संबोधन पूर्व में पुण्य श्लोक लख्यो। આપણે ત્યાં પુણ્ય શ્લોક 4 લોકોને શાસ્ત્રોએ કીધા છે કે તમે સવારમાં ઉઠીને માત્ર એમનું નામ લઈ લો તો તમે પણ પુણ્યના ભાગી થઈ જાઓ। પુણ્ય શ્લોકો નલો રાજા, પુણ્ય શ્લોકો યુધિષ્ઠિર, પુણ્ય શ્લોકો ચ વૈદેહી, પુણ્ય શ્લોકો જનાર્દન। નળ રાજા, પુણ્ય શ્લોક ભગવાન જનાર્દન, પુણ્ય શ્લોક યુધિષ્ઠિર અને પુણ્ય શ્લોક ભગવાન ભગવતી શ્રી जानकी। तो आजे अहल्याबाई नो निर्वाण दिवस पण छे। मराठा साम्राज्यनी अंदर आमनो जन्म थयेलो। मारा भगवान आपणे बधा आ इतिहासो छे, जे इतिहासोए, जे इतिहासना रचनाकारोए
આપણે અત્યારે આ 21મી સદીની અંદર નિરાતે બેસીને ભગવાનનું ભજન કરી રહ્યા છીએ, સોમનાથ દાદાના આંગણામાં સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ, તો આના પાયાની અંદર આવા અનેક ઇતિહાસો પડ્યા છે, जिससे हम दूर हो चुके हैं, हमें उस इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आज पुण्य श्लोक अहल्याबाई का भी निर्वाण दिवस है। देखिए, जो ऐसे कार्य करके गए हैं, 2-2 सदियां बीत जाने पर भी इनका स्मरण आज भी हम कर रहे हैं। વ્યક્તિ જતો રહે છે, પણ વ્યક્તિએ જે કાર્ય કરીને ગયા છે એ કાર્ય ક્યાંય જતું નથી, એની ઓળખ એ કાર્ય સદાય માટે આપતું રહે છે। એ અહલ્યાબાઈ જેમનો જન્મ 1725માં 31 મેના દિવસે થયેલો અને એમનું નિર્વાણ 13 ઓગસ્ટ 1795માં થયું। એ અહલ્યાબાઈ બહુ નાની ઉંમરે વિવાહ થયો અને એ જ અહલ્યાબાઈ જ્યારે 29 વર્ષના હોય છે એ સમયે એમના પતિનો દેહાંત થાય છે। 1766 ની અંદર થોડા જ વર્ષો પછી તુરંત જ એમને સાચવનારા એમના સસરાનું મૃત્યુ થાય છે અને ત્યારે અહલ્યાબાઈ 40 વર્ષના છે। देखिए, व्यासपीठ से किसी का गुणानुवाद नहीं गाया जाता, लेकिन व्यासपीठ हो या तो हमारे कोई भी शास्त्र हो, आप उस शास्त्रों में देखेंगे तो जिन्होंने धर्म की रक्षा के हेतु अपना देह त्याग कर दिया है, अपने देह का बलिदान दे दिया है, या तो पूरा जीवन धर्म के संरक्षण में, मानव जीवन के कल्याण में दिया है, उन सभी का वृत्तांत, उन सभी की कथाएं पुराणों में पड़ी है। इसलिए इस सोमनाथ महादेव के सानिध्य में जब हम बैठे हैं तो उन्हें याद करके आज उनकी श्रद्धांजलि के ऊपर सोमनाथ महादेव के चरणों में उनकी ओर से मैं वाक पुष्प द्वारा बिल्व पत्र अर्पण कर रहा हूं। स्मरण करिए ऐसे पुण्य श्लोकों का। जब वह 40 वर्ष की बनी है तो अचानक ही उसके ऊपर राजगद्दी की जवाबदारियां आई। राजगद्दी संभाली है, लेकिन आज उनका हम स्मरण कर रहे हैं यहां सोमनाथ की भूमि के ऊपर। न भूलतो हो तो अंदाजित 1100 वर्ष पूर्व में 11-12ની સદીમાં જ્યારે સોમનાથ મહાદેવના મંદિર ઉપર મુગલોનું આક્રમણ થયેલું, ત્યારે આ પુણ્ય શ્લોક અહલ્યાબાઈ એ તો હતા ઇન્દોર બાજુ, મહારાષ્ટ્ર બાજુ, અને એ સમયે અહલ્યાબાઈને સમાચાર મળે છે કે સોમનાથ મહાદેવના શિવલિંગ ઉપર મુગલોનું આક્રમણ થયું છે। એ સમયે અહલ્યાબાઈએ કહ્યું, એમના ઇતિહાસની અંદર 11 જ્યોતિર્લિંગોનો જીર્ણોદ્ધાર એમના ખાતે દેખાય છે। અહલ્યાબાઈ તો ત્યાં છે, એમણે એમના સેનાપતિને અહીંયા મોકલ્યા છે સ્થિતિ જાણવા માટે। મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર એ સમયે કરવો એમને અસંભવ દેખાણો। એ જ સમયે અત્યારે આપણો કથા પંડાલ છે એની બાજુની જમણા હાથની શેરી, ત્યાં એક શિવલિંગ બિરાજે, સાંકલેશ્વર મહાદેવ તરીકે। એ સાંકલેશ્વર મહાદેવ મંદિરનું એમણે જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો, એમને પુનઃ સ્થાપના કરાવી અને એમાં એવી વ્યવસ્થાઓ ગોઠવી કે મૂળ ગર્ભગૃહના મધ્ય ભાગમાં એટલે અંતરના નીચેના ભાગમાં એક મૂળ શિવલિંગને બિરાજિત કર્યું અને એની ઉપર એક બીજા શિવલિંગની સ્થાપના કરી। અને આ કાર્ય કરવા માટે એ બેઠા હતા ત્યાં,
પણ ત્યાંથી એમણે એટલું બધું સ્ત્રીનું શરીર, તમે વિચાર તો કરો, ખાલી આ વાત ઉપર એક તમે એટલો વિચાર કરી લો કે આટલા વર્ષ પૂર્વમાં આ સ્ત્રી પોતાના રાજ્યકાળનું શાસન સંભાળતા સંભાળતા ત્યાંથી બેઠા બેઠા બધી વ્યવસ્થાઓ કરી અહીંયા સૈન્યને મોકલ્યું. એ સૈન્યએ મળીને અહીંયા આ સોમનાથ મહાદેવના પટાંગણમાં શિવલિંગને બિરાજિત કર્યું કે દાદાની પૂજા ક્યારેય અધૂરી ન રહે, દાદાની પૂજા ક્યારેય પડે નહીં. એ અહલ્યાબાઈએ આ સાંકલેશ્વર મહાદેવ જ્યોતિર્લિંગ જે અત્યારે અહીંયા આપણે દર્શન કરી રહ્યા છીએ, હમણાં જ અમે પણ સોમનાથ ટ્રસ્ટે કહેવડાવ્યું કે આજે અહલ્યાબાઈની શ્રદ્ધાંજલિ નિર્વાણ દિવસ છે, તો આપણે ત્યાં એ મંદિરની અંદર સાંકલેશ્વર મહાદેવમાં ધ્વજારોહણ કરીએ અને ત્યાં જે બિરાજિત ભગવાન મહાદેવ મૃત્યુંજય છે એમનું અમે હમણાં જ પૂજન કરીને આવ્યા. બહુ દિવ્ય શિવલિંગ છે, દર્શન કરવા જેવું છે. અહલ્યાબાઈ દ્વારા પ્રસ્થાપિત આ શિવલિંગ, અને એ જ શિવલિંગને 200 વર્ષ એ મંદિરને થયા હશે. સનાતન છે ને એ ધર્મ આદિ અનાદિ કાળથી છે. કેમ કે આ ધર્મની અંદર બધું કસોટી ઉપર ખરું ઉતરાવેલું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ આપેલી વસ્તુઓ આ ધર્મમાં આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. એટલે સમયે સમયે સનાતન ધર્મની રક્ષા માટે થઈને, સનાતન ધર્મના અભ્યુત્થાન માટે થઈને, સનાતન ધર્મને ફરીથી શિખરોચ્ચર કરવા માટે થઈને આ ચેતનાઓ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા આ જ્યોતિર્લિંગની અંદર બિરાજતી એ જ્યોતિઓ કોઈને કોઈ રૂપે પ્રગટ કરીને આ ભારત ભૂમિ ઉપર મોકલતી હોય છે. એ 200 વર્ષ એ મંદિરને થયા હશે અને ત્યાં 97-98 ને એ 97-98 ના ભાગમાં 1997-98 અત્યારે જે આપણા ભારતના માનનીય અને બધાના પ્રિય એવા પૂજ્ય નરેન્દ્ર મોદીજી સાહેબ, એમના દ્વારા ફરીથી આ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર, ફરીથી આ મંદિર જાગૃત થયું અને ફરીથી આ મંદિરનો વૈભવ પુનઃ પ્રાપ્ત થયો. એકવાર તાલીઓ સાથે આપણે એમને પણ વધાવીએ કે આવી ચેતનાઓ પ્રગટ થાય છે અને ફરીથી આ સનાતન ધર્મ ગુંજતો થયો છે. આવી અનેકાનેક ચેતનાઓ પ્રગટ થઈ રહી છે. એ આવીને એનું કાર્ય પણ કરી રહી છે. આપણે એ બધા કાર્યના સાક્ષી પણ થઈ રહ્યા છીએ. પણ મારા ભગવાન, મંદિર બની ગયું, મંદિરની અંદર ચેતના પ્રગટ થઈ, પૂજાઓ પ્રારંભ થઈ. એ ચેતનાને જેટલો સમય રહેવાનું હતું એ પૃથ્વી ઉપર રહી, એણે એનું કાર્ય દેખાડ્યું. એક વખત આપણને ખબર પડી કે આહા, આવું સરસ દિવ્ય કાર્ય થયું. પણ પછી શું? તમારી મારી ફરજ શું? આપણું આ કાર્યની અંદર યોગદાન શું? આપણું યોગદાન એટલું જ કે આ ઇતિહાસકારોને, જે આ ઇતિહાસ રચીને ગયા છે, પોતાના પરિવારને, પોતાના કર્મને સાચવતા સાચવતા સનાતન ધર્મને પ્રસ્થાપિત કરીને જે લોકો ગયા છે, એ ઇતિહાસોને યાદ રાખીએ અને સનાતન ધર્મના વૃક્ષમાં આપણાથી થઈ શકે એટલું શાસ્ત્ર સંમત જલ સિંચતા રહીએ, આપણા ધર્મ ઉપર ગર્વ કરતા રહીએ. સનાતન ધર્મ શ્રદ્ધા, શ્રદ્ધાનું બીજ જો નાના બાળકના મગજની અંદર એના માતા પિતાએ વાવી દીધું તો સમજો એ બાળક જેમ મોટું થશે એ શ્રદ્ધા ઘટાદાર વૃક્ષ થઈ અને એ વૃક્ષ વિશ્વાસ રૂપે પરિણમશે અને વિશ્વાસ ને શ્રદ્ધાનું આંગણું બંને ભેગા થશે ત્યારે એ બાળકના જીવનમાં વિવેક રૂપી ગણપતિ પ્રગટ થશે. એને કાયમ યાદ રહેશે કે આ મારાથી થાય અને આ મારાથી ન થાય. એવી કથા પણ છે. દેવતાઓની અંદર એક પ્રતિસ્પર્ધા થઈ.
કે સૌથી પ્રથમ પૂજ્યનો અધિકાર કોને મળે?